ମୋର परम पूज्य श्रीपाद भद्रचरण प्रभु चरण मोर शतकोटी दंड एवं आराध्य पूज्यपाद पदमपाणी प्रभु एवं हरिनाम प्रभु चरण दंडवत प्रणाम। समस्त समस्त भगवत अनुरागी समस्त वैष्णव जो माने मोर समस्त मोर शुभाकांक्षी से माने मोर परम पथ प्रदर्शक से चरण मोर दंडवत प्रणाम एवं लावण्य गौर प्रभु एवं ब्रजसुंदर प्रभु चरण मोर दंडवत प्रणाम एवं सर्वशेष जो रास्ता जो आज जो श्रीकृष्ण कहवाई चेष्टा करुची महान प्रभु माने मो दृष्टि से श्रीपाद लाल गोविंद प्रभु चरण मोर दंडवत आजानुलंबित पूजो कनकावतातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतार वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्मैकं पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपं बुद्धित्वा शरणं प्रपन्ना नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो नमः श्रूयतं नित्यं गीयतं मुदा चिन्त्यतं भक्त्या चैतन्य चरितामृता। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामीति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। उपस्थित समस्त वैष्णव गण की जय। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण संकीर्तनम आमे एबे जो श्रीपाद रसराज प्रभु को पाखु शुणिलु केते सुंदर शिक्षाष्टकम प्रथम श्लोक को केते सुंदर करी हमर पूज्यपाद भद्रचरण प्रभु ताकू व्याख्या करके पठेइचंती सेटा सुनिया परे समस्ते बुझी पारुथिबे शिक्षाष्टकम रो जो प्रथम श्लोकटा आम जीवन प्रति केते प्रयोज्य एवं प्रतिटी शब्द रे श्रीकृष्ण संकीर्तन रो जो 8टी विशेषता को केते सुंदर भाव को ताको विस्तारित भाव सुंदर भाव ताको वर्णना करा जायछि। तो आमे 2 दिन धरी आमे श्रीकृष्ण संकीर्तन रे जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु 8टी विशेषता को
प्रतिपाद्य करचंती से 8टी विशेष रु हमें 6टी हमें कहिथिलु आ दुईटा 7 नंबर और 8 नंबर टा बाकी अछि तो हमें आ स्टार्ट रू करबेन काहे कि हमें तो रसराज प्रभु पाखु सुनिलु तो हमें भी जीवा 7 नंबर पर जे 7 नंबर एटा विशेषता सेटा होची कोन सर्वत सर्वत सर्वात्मा सपणम श्री कृष्ण संकीर्तनम माने प्रथमे चेत मार्जन हे गला भव महादेव अग्नि रु हम कष्ट दूर हे गलु तापरे आम भितरे भक्तिर जीवन कल्याण कोन भक्ति प्रस्फुटित हैला एवं तापरे आम भितरे निष्ठा एवं रुचि जागृत हे कि कोन हैला आसक्तिर पर्याय को हमको नै गला एवं आसक्तिर पर्याय भाव को गला भाव रे आनंद बुद्धि हैला आनंद बुद्धिटा केमते हैला समुद्र भଳି हमको आनंद प्राप्त हैला एवं सेतिरे कोन होची प्रति पदमृत अमृत आस्वादम अर्थात प्रति पदरे हरे कृष्ण महामंत्र प्रति कृष्ण को अक्षरे माने प्रतिटी पदरे हमें अमृत को आस्वादन कलु कारण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु तो निजे कहते ना आमार माने लीलाते नव नित्य नित्य है अर्थात तांकर प्रतिटी लीला श्री कृष्ण चैतन्यकर प्रतिटी लीला रे आमे कोन करूछु भगवान श्री कृष्णकर प्रतिटी लीला हमको दिन प्रतिदिन ताको नूतन भଳି प्रतीत हुए सेति पय ताको प्रति पदम माने रस अमृत आस्वादन बोली कह जायछि एवं जते बेले हमें प्रति पदरे हमें अमृत को आस्वादन कलु तापरे कोन होचे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहउचंती सर्वात्मा सपणम अर्थात हमको संपूर्ण भाव रे सर्वात्मा सपणम तीटी शब्द सर्वात्मा माने सब अवस्था रे हमको सपण माने हमको स्नान करे दे हमको द्रवीभूत करे स्वपनम दंतनम सपणम स्वपनम स्वपनम दंतनम सपनम आज्ञा स्नपनम स्नपनम प्रभु कहउचंती स्नपनम आज्ञा आज्ञा स्नपनम अर्थात हमको पूर्ण पवित्र माने पवित्र भाव हमको स्नान कराई दे तो एबे जीवा सर्वात्मा स्नपनम दीटा जो शब्द विषय रे हमें टिके बुझिबा याको कोन कहउचंती श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जेते बेले प्रेमी भक्त माने प्रेमामृत साधन सेते बेले को कोन आसी गला प्रति पदरे जो अमृत को पान कलु सेते हमें प्रेम पर्याय आसी गलु जो रूप गोस्वामी कर जो लास्ट पंथ प्रेम रे पहुंची जाइछन्ती भक्त तो तापरे होची कोन कृष्ण कीर्तन सेही प्रेमी भक्त जेते बेले कृष्ण को संकीर्तन करूची कृष्ण संकीर्तन करथिला बेले से को सुख को प्राप्त करे कारण से जो सुखटा प्राप्त हुए सेटा साजुज्य मुक्ति नुहे सेटारे साजुज्य से जे प्रेमटा से जे कीर्तन करू करू ताको जो सुखटा मिले से जे प्रेमी ताको से साजुज्य मुक्तिर प्रेम ताको मिले नाही कारण साजुज्य प्रेमी जदि साजुज्य मुक्ति को जदि चाहिबो ना सेतबे से प्रेमी पाखरे से साजुज्य मुक्ति भी दोष माना जाए काहे कि सेतिरे कोउठी ना कोउठी मुक्तिर वासना रह जाय स्व सुख वासना रह जाय मुक्ति हो अर्थात मुक्ति प्राप्त हो माने चतुर्पार्श्व माने शंख चक्र गदा रूप भगवान को रूप धारण करी भगवान को धाम रे से वास करिवार एक सुप्त वासना ता भितर रही थाए तेनु श्री कृष्ण संकीर्तन करू करू कोन कर हुए सेही पर्याय रे पहुंची कि जेते बेले अष्टम माने सप्तम पर्याय रे पहुंची कोन होची जेते श्री कृष्ण संकीर्तन करू 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 ता भितर कोन होची समस्त स्व कामना रूपी वासना बा वासनाटा कोन हुए 10 रूपी वासनाटा कीर्तन करू करू सेटा कोन हो जाय सुख रे अर्थात सर्वात्मा सपन माने सेही कोन होची ये रे माने आनंद माने पवित्र आनंद रे पूर्ण भाव रे से स्नातित हो जाउची अर्थात से प्लावित हो जाउची से गाधी जाउची माने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सरल रे कहउचंती सर्वात्मा सपन कीर्तन करू 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 से कोन महा आनंद रे पवित्र रस रे से डूबी जाए महानंद रे पवित्र रस रे से स्नान करि जाए तबे एबे जिबा श्री कृष्ण संकीर्तन केमिति प्रेमी को स्नान कराए चैतन्य महाप्रभु कहले ना श्री कृष्ण संकीर्तन रे से स्नान करि दिए केमिति स्नान करे श्री कृष्ण संकीर्तन करू करू प्रेमी भक्त कोन होची भगवानंकर रूप रे स्नान करिनिए कृष्ण कीर्तन करू करू प्रेमी भक्त भगवानंकर रस रे स्नान करिनिए कृष्ण भक्ति करू करू प्रेमी भक्त भगवानंकर गंध रे स्नान करिनिए
कृष्ण भक्ति करू करू प्रेमी भक्त तांको स्पर्श रे भगवान कृष्ण शब्द रे रस रे गंध रे स्नान करिनी जेते बेले रूप रस गंध शब्द रे से स्नान करिनी ना सेते बेले प्रेमी भक्तर कोन होई जानचंती तार मन बुद्धि तार इंद्रिय सब शुद्ध हो जाए सब पवित्र हो जाए तार सेते बेले ना स्वसुख कामना वासनाटा स्वसुख कामना में साजुज्य मुक्त से चेत दर्पण वाला में साजुज्य मुक्त से मुक्ति जो हबार जो तार कामना गोटे सुप्त वासना थाए से स्वसुख कामनार गंधटा एकदम चली जाए माने से पूर्ण पवित्र हो जाए जेते बेले से पूर्ण भजन करूची सेते बेले तार कोन होची जिहारे जेते बेले तार चित्त को स्पर्श करूची भजन सेते बेले तार कोन होची इंद्रियर पुष्टि साधन होची ठीक सेमिति जेते बेले प्रेमी भक्त ता जीवरे कृष्ण कृष्ण शब्द को उच्चारण करूची ता शरीर मध्य रे एको संपूर्ण शरीर मध्य रे एको कोन होची एको कंपन एको आनंदर रस आप्लावित होची एवं से आनंद रस ताकू कोन करूची से आनंद रस रे से प्रेमी भक्त मन रे एको कामना पोषण होची से कामना कोन कामना से कामना होची रूप गोस्वामींकर विदग्ध चिंतामणि रे केतले होची कामनाटा जेतबे सपनम सर्वात्मा सपनम जेतबे से सब अवस्था रे सब दिगरु से कोन होची पवित्र होई जाईची गाधेई जाईची द्रवीभूत होई जाईची कृष्णकर माने महाभाव रे से जेतबे द्रवीभूत होई जाईची सेतबे कोन होईची ता मन रे एको कामना पोषण होईची से कामनाटा कोन रूप गोस्वामी कहउचंती तुंडे तांडवरती रतिम वितनुते तुंडे तांडवरती रतिम वितनुते तांडविनी माताजी तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रड कडम्बिनी घट मोर स्वरटा मने पडुनी प्रभु तुंडे तांडवरती रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रड कडम्बिनी घटयते कर्णम्बुदेभ्यः स्वयं चेत प्राङ्गणं संगिनी विजायते सर्वेन्द्रियाणां कृति न जाने जानिता कियत् विरमृते कृष्णे त्रिवर्णद्वयी प्रभु मु स्वरटा करि पालिनी बुझी जाइछि प्रभु सेठी कहउचंती विदग्ध चिंतामणि रे रूप गोस्वामी कहउचंती जेते बेले प्रेमी भक्त सर्वात्मा सपन जेते बेले एथिरे स्नान करिने सेते बेले ता हृदयर को कामना आसुची तुंडे तांडव माने अच्छा तार जीवरे तुंड माने जीवरे कोन करे तांडव करूची के करूची क कृष्ण क्री क आ अण जेते बेले ए दुटी अक्षर जेते बेले ता जीवरे तांडव होची सेते बेले से कोन होची एको अमृत रसर आस्वादन करूची सेते बेले से तार अंतर भाबुची हे कृष्ण आपण आपण को नाम रे कोन रखी दैचंती की अमृत भरी दैचंती जे सेटा मो मन भीतर एको कामना को पोषण मो मन रे एको कामना आसुची कोन कामना आसुची तुंडे तांडव रतिरतिम वितनुते तुंड भक्ति लब्ध अर्थात मोर कामना होची जे मोर जो गोटे जीव मते तो आपण गोटे जीव देउचंती ना से जीव रे मो कृष्ण को अखर को तांडव जे नृत्य करूची सेमिति मते हजार हजार जीव प्रदान करंतु जोथिरे मु ए कृष्ण नाम रो जो रसटा को आस्वादन कर परबी कृष्ण नाम को मोर जीव रे मु नृत्य कराई परिबी तापरे कोन कहउचंती कर्ण क्रड कडम्बिनी घटयते कर्णम्बुदेभ्यः स्वयं अर्थात जेते बेले एई जो कृष्ण जेते बेले एई दीटा अक्षर जेते बेले जीवरे जेते बेले तांडव करू करू कर्ण गुहरे जेते बेले प्रवेश करूची कर्ण ग्रहरे प्रवेश करी जेते बेले मोर चेत प्रांगण रे स्पर्श करूची चेत प्राण रे स्पर्श करी मोर इंद्रिय को से विजय प्राप्त करूची से कृष्ण कण कृष्ण नामटा जेते बेले मोर कर्ण ग्रहरे पसुची एवं मोर चित्त रूपी प्रांगण मरे जेते बेले स्पर्श करूची सेते बेले मोर समस्त इंद्रिय को से कोन करूची विजय प्राप्त समस्त इंद्रिय को से विजय प्राप्त करूची समस्त इंद्रिय ऊपर से विजय प्राप्त करूची एवं सेते बेले से कोन हो जाउची प्रेमी भक्त सेते बेले से स्तब्ध हो जाउची से निर्लिप्त हो जाउची से शीतल माने से एकदम कोन हो जाउची माने एकदम कोन माने तार मन एकदम
କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କଣ ହଉଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ଚିତ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ନା ଜାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନ ଜାଣ କହିଲେ ନା, ନ ଜାଣ ଜନିତା କିୟ ଧୀର ମୃତେଇ କୃଷ୍ଣେତି ବର୍ଣ୍ଣଦୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଜାନେ ତୁମେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ କଣ ରଖିଦେଇଛ ଯେ ମତେ 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 ମନେ ହଉଛି ଆପଣ ମତେ ହଜାର ହଜାର କାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ କାନ ଦ୍ଵାରା, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଜିହ୍ୱାରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟଟାକୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ସେଟା ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ହବ। ଏମିତି ଏମିତି ସେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀର ଅନୁରାଗ ଆସୁଛି, ଏକ କାମନା ତା ଭିତରୁ ଆସୁଛି। କଣ କାମନା? କୃଷ୍ଣ ନାମର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯୋଉ ତାର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଛି ଯୋଉ ଏକ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ନା, ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଭାବଟା, ମହାଭାବଟା, ସେଇଟାକୁ ସେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଯେ ମତେ ମୋର ଏଇ କାମନା ହଉଛି ଯେ ମତେ ହଜାର ହଜାର କାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ମୁଁ ମୋ ଜିଭରେ ଦଣ୍ଡାୟିତ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରାଇବି। ତାମାନେ କଣ ହଉଛି? ନାମ ଅମୃତ, ନାମ ଅମୃତ ରସ ଏକମାତ୍ର, এই যে নাম অমৃত রস একমাত্র জিহ্বারে জিহ্বারে প্রাদুর্ଭାব কলে কোন হচ্ছে? একমাত্র নাম অমৃত রস, ଆଉ କିଛି ସାଧନ ନୁହେଁ, ଧ୍ୟାନ ଯଜ୍ଞ କାଣ୍ଡ କିଛି ନା, একমাত্র ନାମ ଅମୃତ ରସ ହିଁ। କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାମ ଅମୃତ ରସ ଏକମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରେ କୁମାଧୁରୀ ମାତା ଜି ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାମ ଅମୃତ ରସ ଏକମାତ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ଆମ ସାରା ଶରୀରରେ ଏକ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା କଣ, କାହିଁକି ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ହଉଛି? କେଉଁକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସଟା ସେଟା ବହନ ହଉଛି। ସେ କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ଯେ ଆନନ୍ଦଟା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ସର୍ବଦା ସପନ ମାନେ ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦଉଛି। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରେମୀକୁ କଣ କରିଦଉଛି? ପ୍ଳାବିତ କରିଦଉଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହଉଛି? ତାର କଣ ହେଲା? ତାର ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି? ମହାଭାବର ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରୁଛି, ତା ଜିହ୍ୱାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଭଜନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ତାର କଣ ହଉଛି? ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାରେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା କଣ କରୁଛି? ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗାୟିତ କରିକି କଣ କରୁଛି? ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଣ କରୁଛି? ମାନେ ମହାଭାବଟାକୁ ସେ ପ୍ରକଟିତ କରୁଛି। ଓ ମହାଭାବକୁ ପ୍ରକଟିତ କରୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମା ସପଣମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 ସେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମହାଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ମହାଭାବରେ ତାର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତାର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ସର୍ବାତ୍ମା ସପଣର ଅନ୍ତିମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ନା, ଆମେ ତ ସ୍ନାନ କରିକି ଯାଉ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସ୍ନାନ କରିକି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ସ୍ନାନ କରିକି ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ନିରନ୍ତର କରୁ 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 ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦିଏ। କେମିତିକା ସ୍ନାନ କରେଇ ଦିଏ? ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମକୁ ହାସିଲ କରାନ୍ତି। ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କାହିଁକି? ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ସେଟାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସର୍ବାତ୍ମା ସପଣମ୍ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଆମେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ କେତେ କଣ ହୁଏ? ଗୋପୀ ପ୍ରେମୀରେ ସ୍ନାନ କରିଦିଏ। କେତେବେଳେ
କିଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ସ୍ନାନ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରେମରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାବ ଆସିଯାଏ ସେଇ ମହାଭାବ ତାକୁ କଣ କରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ରାସ୍ତା କାଢିଦିଏ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମା ସପଣମ, ଅର୍ଥାତ ନିରନ୍ତର 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 କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 ସେ କଣ ହୁଏ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାର ତାର ଉନ୍ମତା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସିଲ କରିନିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଧିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସ୍ନାନ ନାମ ରୂପୀ ସ୍ନାନ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ନାମ ରୂପୀ ସ୍ନାନ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ କରୁଛି, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ କଣ ହବ, ଏଇ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ନାମ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କଣ କରିବ ସେଇ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତକୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ତାକୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଆମେ ବି ନାମ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ନାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ ସମୟ ଆସିଲେ କଣ କରିବ, ସେଇ ନାମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦବ, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରେଇକି ତାକୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବାତ୍ମା ସପଣମ ପରମ ବିଜୟତେ। ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ କଣ, ପରମ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ। ଅଷ୍ଟମ ବିଶେଷତାରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ ସେ ପରମ ବିଜୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଅର୍ଥାତ ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେ ଲାଭ କରିବ। କୋଉଠି ପରମ ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ମୋ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଜନସମାଜକୁ ଏଇ କଳିଯୁଗର ମାନବକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆମକୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ସେ ଦାବି କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କରୁଥିବ ନା ତାର ବି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଧା ଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମର ମହିମା, ରାଧାଙ୍କ ଛଡା କୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିମା କେହି ଜାଣିଛି ନା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିମା એકમાત્ર ରାଧାରାଣୀ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗକୁ ଅବତରଣ କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ସେଠି ମାନେ ଅବତରଣ କରିକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ମହିମାକୁ ଯେମିତି ଗାଇଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଇତିହାସରେ ବୈଦିକ ଇତିହାସରେ କେହି ଏମିତି କହିବି ନାହାନ୍ତି କି ଗାଇବି ନାହାନ୍ତି କି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆମ ଏଇ ଜୀବ ଜଗତର ଖାଲି ମାନବ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଜଡ ଜଗତ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ଥାବର ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହରିନାମ ରୂପୀ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମକୁ ସର୍ବୋପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମହିମାକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ମହିମାକୁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସାଧୁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ମହିମାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିମାର ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଯିଏକି ପରମ ଚୂଡ଼ାମଣି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ ଶ୍ଲୋକ ଯେଇ ପଢେ ଶୁଣେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତାର ବାଢେ ଦିନେ ଦିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀର ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମକୁ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇସ୍କନର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଆରତି ପରେ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମକୁ ଗାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆମେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମନରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମକୁ ଆମେ ଗାନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ହରିନାମ ହରିନାମୈବ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତୈବ ଗତିର୍ନତଃ। ତେଣୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ହରିନାମ ଛଡା ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚେତ ଦର୍ପଣର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ 8ଟି ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ
ଆମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କେମିତି କ'ଣ କହିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ସେ ପାତ୍ରତା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯାହା ବି କହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ କହିଛି, ଭୁଲ ଥିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର କଥାକୁ ରଖୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। हरि बोल, हरि बोल। ଏବଂ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉଠି 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 ଯେମିତି ଯୋଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଯୋଉ ତୁଣ୍ଡେ ତାଣ୍ଡବିନୀ ରତିମ ବିତନୁତେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ମୁଁ ଖୋଜିକିରି ପଠେଇଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଲେକ୍ଚରରୁ ଶୁଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକଟାକୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଟା ତାର ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ବକ୍ତା କଣ କରନ୍ତି ନା, କହିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ସମୟ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ହଉଛି ଯେ ତୁଣ୍ଡେ ତାଣ୍ଡବିନୀ ରତିମ ବିତନୁତେ ତୁଣ୍ଡାବଳୀନ ଧ୍ୱୟେ କର୍ଣ୍ଣ କ୍रूड कटम्बिनी घटयते कर्णादेभ्यस्पृहा चेतः प्रांगण संगिनीर विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नोजान जनित कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। एवं तापरे आपण जहाँ सुनिछथि तारे भितरे जो टिके अस्पष्टता रही मध्य सेटा भी आपनको परवर्ती काल रे क्लियर कर देबी, बुझिले कि किछ असुविधा नहीं। तबे आपनकर शब्द संयोजन, आपनकर जो मार्जित भाषा, आपनकर जो विशुद्ध भाव एवं स्पष्ट उच्चारण एवं अनर्गल जे 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 भाषण ए समस्त को मोहित करिछि। बहुत 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 धन्यवाद। एभली भाव में आपनकर प्रयास आपन जारी रखंतु। देखुन तो एबे सुद्धा हमर 39 + 8 केतेला 47 48 ना हाँ 47 एबे सुद्धा भक्त माने छाड़ी जाई नांती आउर सुनी थांते। एवं समस्त डिमांड अछि जे आपण भविष्य रे एमती कहिबे, बुझिले जेतेबेले जो दायित्व दिया होछि कहिबार दायित्व सेटाको आपण दया करी केबे ना कहिबेनी, कष्ट हेले मध्य ताकू ये करिवे। आ तापरे आ गुटे कथा होछि, गत काले हम माने आलोचना करथुलो जे केवल मात्र गूगल मीट रे लेक्चर देला हबो। गूगल मीट रे लेक्चर देबाटा होछि कंफर्ट जोन, मो भली लोकन पई प्रयोज्य। जो माने आमे माने कुआडे जाई पारुनो, बुझिगले कि किंतु वर्तमान जो मानकर बयस अछि, जो मानकर शक्ति सामर्थ्य रही, से मानकु ए जो कंफर्ट जोन जेते कि सेठू बाहर को जीवा पड़िबो, बुझिले कि कष्ट करके जीवा पड़िबो। आपण भाबी परिबेनी जे गुरु महाराज केवली कष्ट करछन्ती प्रचार को जाइके। आमे तो आजिकाली लोक माने जाउछन्ती, लोक माने आमे जेतले जाउछु लोक माने कलंकर सेवा को दउछन्ती, पंखा चले दउछन्ती, एसी चले दउछन्ती। गुरु महाराज को मु देखि जे गुरु महाराज ए जो हॉस्पिटल रे बाहर जो स्ट्रेचर पड़ी था ना, दिने से स्ट्रेचर ऊपर सोइछन्ती, मिस्टरले पड़े गां रे थरे आस्ते मधुराई पाखे मशारी नाला कि बेड भल व्यवस्था नाला। ब्रह्मचारी लोक से थी गंधिया बेड रे गंधिया मशारी मुझे से कष्ट कर तेणु आम सुखरे प्रचार करूँ, सुखरे सब समय प्रचार हुए नहीं। प्रभुपाद को केते कष्ट करिया पड़ी। एठू गले अमेरिका, अमेरिका रे जाइकी जेतले पायखाना जाउथांती सेही संगे संगे साथ आहरी 20 जन पायखाना जाउथले लाइन रे रहिले। एवं से लोक मानकर एतिकी बुद्धि नथिला रे आइ लोकटा बुढ़ा लोक पुणी हमर गुरुदेव भारत गुरु वर्ष आछिन हमको रक्षा करिया पई याकू आगरे पठे देबा सेटा नाही। सामने बहुत 10 जन अछंती, पछरे हाथ आउ 9 जन अछंती, ए मझिरे अछंती कि पछरे अछंती
କିନ୍ତୁ ଏତିକି କାହାର ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାତ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଇକି ବାବା ମାନେ ପଳେଇଲେ, ଢୋ ଢୋ ବୁଲିଲେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ। ଆରେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଜାଗାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ବାସନ ପତ୍ର ମାଜିଦେବା, ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥିଲା କାହାର। ଖାଇଦେବା ପରେ ପଳେଇବା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆମେ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇଲୁ ଯେ ସେ ଜାଗାଟା ପରିଷ୍କାର କରିବ କିଏ? ଖାଇଲୁ ଯେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ବାସନ ଗୁଡା ମାଜିବ କିଏ? ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ରାନ୍ଧି ବାଢି ପରିଷ୍କାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ଗତକାଲି ପ୍ରୀତିମୟୀ ଦେବୀ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଫଲାଇନ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଅନଲାଇନ ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ, ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। କିଏ ଯଦି ଭଲ କହିପାରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, କାହାର ଯଦି ଭିତରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ହଉଛି କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେବା, ମାଧବଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଗୁଡାକ ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭଲ କହିବା, ଭଲ ଗାଇବା, ଭଲ ରାନ୍ଧିବା, ଭଲ ବଜେଇବା, ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଡୁ ଆଉଟ ଅଫ ଦି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍। କେତେବେଳେ କେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଡାକନ୍ତି ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୃହ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଯିବା ଉଚିତ, ସେଠିକି ଯାଇକି ପ୍ରବଚନ କରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବଡି, ଫିମେଲ ବଡି, ଆପଣଙ୍କୁ ହୟତ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁବିଧା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଡାକନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୟତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ମାତାଜୀ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନାମରେ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ କେହି ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗାଁ କନିଆ କଣ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ମହତ୍ଵ ରହିବ। ତାପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଗଲେ, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯଶ ଲାଭ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କଲେ, ତାପରେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। କରେକ୍ଟ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ନାମହଟ ଗୁଡାକ ରହିଛି, କାଲି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ରସରାଜ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନାମହଟ କରିବି ଯେ ଏଠିକି ଲାବଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ, ଲାବଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରିଲେ ତ ଖୁବ ବଢିଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଲାବଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ଆଖରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ରସରାଜ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବି କଲେ, ବିନା କଷ୍ଟରେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଗୁଡାକ ନାମାଙ୍କିତ ହେଇଛି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ କାଦୁଅ, ଆଜିକାଲି ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କୋଉଠୁ? ତାପରେ କୁସୁଟି, ରାମ ରାମ ରାମ, ତାପରେ ଦହମୁଣ୍ଡାରୁ ଚିତକୁଲା, ନୀଳପୁରା, ବାଗଣବଡିଆ, କେତେ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଯାଉଥାଉ। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ କାଦୁଅ ଥାଏ, ପାଣି ଥାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, କ୍ରମେ 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 ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ବଢିଛି। ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜେ ବି କିଛି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ?
ଆମର ଶଙ୍ଖାରୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ ଛାତ ରିପେୟାର କଣ ରିପେୟାରିଂ ହବ ଛାତ ତାର ଜଳ ଛାତ ପଡିବ କଣ କେମିତି ହବ କିଛି ବୁଝା ଯାଉନି ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରୁ ଆମେ କିଛି ବାହାର କରିବା କହିଲେ ନା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଥାଉ କେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଅନ୍ତତଃ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା ଦିନ ଖାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତା ବି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରହିବେ କେମିତି ମିନିମମ୍ ତ ସେଇଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ତେଣୁ ସେଟା ବାହାର କରନି ମୁଁ ଅଲରେଡି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଟା ଆମେ ବାହାର କରିକିରି ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଲଗେଇଛୁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହବ 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ पर स्क्वायर फुट केते टका पड़ुଛି ଗୋଟେ ଜଳ ଛାତ ପାଇଁ पर स्क्वायर फुट କେତେ ଟଙ୍କା ପଡି ପାରେ मैक्सिमम ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଜଳ ଛାତ ପାଇଁ କେବଳ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ଖାଲି ଜଳ ଛାତ ହେଲେ କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଳ ଛାତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ 500 1000 500 ରୁ 1000 ଭିତରେ ପଡିବ 500 1000 वेरी गुड प्रभु जी ग्रेडिंग ପାଇଁ ନା କଣ ଗ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଉପରେ ଛାତ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ ଛାତରେ ଯୋଉ ପାଣି ପଡୁଛି ତା ପାଇଁ ବଜରି ସହ ସେଟା ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ହେଇଛି ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ର ସେଇଟା ହଉଛି ଜରାଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜରାଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଜରା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଜରା ରହିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ରମ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଟାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ପଚାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ 500,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ଯେତିକି ଅଛେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା କି ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହଉଥିଲା ସେଦିନ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଟପିକ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ପ୍ରଭୁ जी ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଟପିକରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଯେତିକି ଅଛି ଆମର କୁହନ୍ତୁ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହଉଛି ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ जी କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ଯେ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ପାରିବେ ସେଇଟା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଣ କରାଯିବ ତାର ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି କଲେ ଭଲ ହବ ସପୋଜ ଛାତ ହଉଛି 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବୁଝିଲେ କି ସେତିକି ବୋଧେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରେ ବା 3500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହେଇପାରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ସେ ନଣ୍ଡା ଛାତ ନଣ୍ଡା ବେଲକୋନି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମାନେ ଫାଟିକିରି ପଡିଛି ତାପରେ ବାହାରି ପଡିଛି ସବୁ ରଡ ଗୁଡାକ ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସେ ଜଳ ଛାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଏଠି ଗ୍ରିଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଯଦି କୌଣସି ଛୁଆ କୌଣସି ବୁଢା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହାଉଡି ପଡନ୍ତି ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ତଳେ ଯଦି ପଡିଯାଆନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଭଗବାନ ନ କରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ ମରଣର ଫାନ୍ଦ ସେଠି ହେଇଛି ତେଣୁ ଆଗେ ସେଟା ବି ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ର କାମ ବାକି ଅଛି ସେଠି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏଇ ନଣ୍ଡା ବାଲକୋନିଟାକୁ ଗ୍ରିଲ ଲଗେଇବା ବା ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଡି ଯୋଉଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ବି ଗ୍ରିଲ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଉଲ୍ଟି ଯିବାର ଭୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଧରି ନିଆଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 3500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହେଲା କି 1500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହେଲା 13,000 ତ ନୁହେଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀ ଅଛି ଏବଂ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 1200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା
ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ବେଶୀ କରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରା ହୁଏ ତାର ସବୁ ସମୟରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଘରଟା ତିଆରି ହେଲା ଛାତ ଉପରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହେଲା ବେଳକୁ 13 ଲକ୍ଷ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆମେ ତାପରେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେଇଛି। ତ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ତେଣୁ ଟିକେ ବେଶୀ ରଖିବା ଭଲ। ତ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜରେ ଆମର ସହରରେ କଣ ହୁଏ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ମାରିତ ଗଣ୍ଡା ଲୁଟିତ ଭଣ୍ଡା। ମାରିବି ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡାର ମାରିବି, ଆଉ ଲୁଟ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ କରିବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ କରିବି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ କେତେ ଜଣ ଗଣ୍ଡାର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଦାତା କର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନଥାଇପାରେ, ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି ନଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ମାଗିବା ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ମହତ୍ କର୍ମରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସେଠି ଯାଇକି ରହିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ନିବାସ, ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆହୁରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସେବା ପାଇଁ କିଏ ଦିଏ? ଆପଣ ମାନେ 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଛୋଟ ବଡ ଗଣ୍ଡାର ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ କହିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ହରିନାମ ପ୍ରଭୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତାମାନେ ଯଦି ସପୋଜ ଯଦି 2,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଲାଗେ ବି, 50 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବା 50-60 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଟଙ୍କା ତ ସେ ଦେଇଲେଣି। ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ କିଏ 5 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦେବ, କିଏ 10 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦେବ, କିଏ 20 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦେବ, କିଏ କେତେ ବଡ ଭଣ୍ଡାର, କିଏ କେତେ ବଡ ଦାତା କର୍ମ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ 2 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ ଆହୁରି 10 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ବେଣୀ ପାଖରୁ, ମୋ ଭାଇ ପାଖରୁ, ଭାଉଜ ପାଖରୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରୁ, ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବି। କହିବି ଭାଇ ତୁମେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମଟେ ହଉଛି, 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ତୁମେ ଯୋଗଦାନ ରଖ। କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଭକ୍ତ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦେବି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବି 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନେଇକି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ କାମ ହବ। ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧର ଜୀବନ ଯାପନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବା, ଆମର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ଏଭଳିଆ ଆମେ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜିନିଷର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲି। ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି, ତ ମୋ କହିବା କଥା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, କେମିତି କଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ମନେ କରୁଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରଚାର ନ କଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁନ ହରିଦାସ, କେଉଁ ସେ ନା ଶୁଣ ଶୁଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁନ ହରିଦାସ আমার গীত আমার আজ্ঞা প্রভু କୁହନ୍ତୁ ନା, ଶୁଣ ଶୁଣ সর্বত্রই আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ, করহ প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। ঘরে ঘরে ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗେ ତ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ହରିନାମ ପାଇଁ। ନିଜେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଉଥିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ଗୁଗୁଲ ପେରେ ଯାଉଛୁ। ସେ ବି ହଉନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର। ଏବଂ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ? କେତେ ବଡ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, କେତେ ବଡ ମାନେ ମାନେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହଉଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୋଷ୍ଟ।
ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୋଉମାନେ ହଉଥିଲେ ସେ ଗୁରା ସେବକ ମାନେ ହଉଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ କେହି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହଉନଥିଲେ। ସେଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣନଗରରେ ଆପଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନା ଯାଇକି मैं गौतम द्वीपर अच्छे मुझे रिटायर्ड लाइफ को मेंटेन करेंगे वही से रहिए कृष्णनगर रहिए नहीं गौतम रहिए ଆପଣ ଚାକିରି କଣ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ ଯିବାର ସୁବିଧା ନଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲା, ବୁଝିଲେ କି? ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନର ନାମ ହଉଛି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଟ୍ରେନ। ଏବଂ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣନଗରରୁ ଆସିବ କୋଉଥିରେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଯାଉଥାଏ, ଏବେ ବି ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଅଛି ସେଠି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରେନ ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଲା। ସରକାର କେତେ ସୁବିଧା ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଘରେ ଘରେ ଗାଁକୁ ଗାଁକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠି ବାରିପଦ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କର ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି କଣ ନାମଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯାଇକରି ନାମଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେ ନାମ ଭୁଲି ଯାଉଛି ପରେ ମନେ ପଡିବ। କୁଆମାରା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯୋଉ ଇଟାରେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ଗାଁ ମଝିରେ, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ନାମଟ କରିଥିଲେ। କୋଉ ଜାଗା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, କୋଉ ଜାଗା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? କୁଆମାରା ସେ ଗାଁରୁ 3-4 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଭୋଳ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ସେ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ, ରମେଶ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରମେଶ ପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେଇ ସବୁ ନାମହଟ ମାନଙ୍କରେ ନାମହଟ ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ रमेश प्रभु जी आप म्यूट कर दियंतु प्रभु जी, रमेश प्रभु जी आपण म्यूट कर दियंतु, रमेश प्रभु जी हरे कृष्ण ए म्यूट होनी प्रभु जी आपनकर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेई गाँ मानकरे जाइके रहउतांती एवं तापरे पुरी जाइछंती, को संबलपुर रे, को ढेंकानाल रे, को मयूरभंज रे, को बालेश्वर जिल्ला रे सेई समय ताकर कंफर्ट जोन को छाड़ी करी से प्रचार में जाऊ मकला बुझले। तेणु गृहस्थ माने मध्य आपण भाव करिवे जे सब ब्रज सुंदर प्रभुंकर द्वारा हबो, हां एटा हला आपण माने ना एटा हबो नै, तांको बड़ बड़ प्रोग्राम को लेके जिवा प्रथमे जेतବେଳେ पर्यंत जिनसटा बड़ न हेति होय तो मझिरे मझिरे समान आसले, किंतु दायित्वटा आपण मान को नवा पड़िबो गृहस्थ मान जार जेमिति क्षमता अछि नामट प्रचार करिया पड़िबो। प्रत्येक जगह जड़े जड़े भक्त 2-3-4-5टा नामट हमर दायित्व नियंतु, से हम पर आलोचना करिवे। हरे कृष्ण आर किछि मंतव्य रहिछि? हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु मते जे विभावरी से संगीतरा गाइते होइतले केबे गाय आज्ञा
ଏ ଯୋଉ ବିବାହରୀ ଶେଷ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଯୋଉ ଗାଇତେ ହୋଇଥିଲେ। କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଟାଇମ୍ ଗାଇବେ ବିଭାଗରେ ଶେଷ ଗାଇବେ ହଉ ଗାଇଦେବି ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଗାଆନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। आज्ञा मु अनंत टीताई कहूली दासाध धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी। प्रभुजी आपण जो निर्देश देले जे शंखारी मंदिर पाई कि नामट्ट पाई कि हरिनाम प्रचार पाई आमे आपण निर्देश को ग्रहण करी जीवु किंतु प्रति घरे घरे गया करई भिक्षा तो किछि जेतेले अर्थ आमे मागिबु आ हरिनाम करिबु आ से माने कहबे तुम मानकर सामर्थ्य शक्ति रही तुमर खाटिबा खटिबा किंबा व्यवसाय करिया तुम शक्ति रही तुम कहीं घरे घरे आसी भिक्षा मागुच अलसुआ एमती जदि कहती कौन कह प्रभु नहीं कथा हूँ कौन आप भिक्षा कौन मागिबे पैसा तो मागिबे आज्ञा आपण मागुଛନ୍ତି बल कृष्ण कह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा एटा हला भिक्षा ता प्रतिबदल अर्थ मागिबे ता प्रतिबदल रे आपण अर्थ मागिबे कहा को अर्थ मागिबे जो माने ऑलरेडी भक्त अछन ता मागिबे रिक्वेस्ट करिवे देखो कहा को जबरदस्ती करिवे अर्थ देला वाला तो भगवान तार क्षमता अर्थ देबे प्रभु अर्थ मागने किए 10 टंका चावल दे दउचन ठीक अछि मो कहया कथा होची जे अर्थ मागिबे नाही जो मानकर मुंडरे टिके आ ठाकुर पई त के ना कोनी देख चावल समस्तन बागरे ना समस्तन बागरे सब किछ मागी होबनी आज्ञा मु मते कथा करिवे ना प्रभु मु जाऊ जे किछ कथा कहबे हाथ उठेबे न डिस्टर्ब हे देखन तो हाथ जेंति मते मना कले आपन कोटे सेवा करछन मना करले मु आपन नाम कहबी बुझिबा लगे तो समस्त को अर्थ मागा दे परिबे समस्त हमें हरिनाम तो भिक्षा करि परिबे परिणाम कर बोली कहि परबो आउ तापरे भी कहा को अर्थ मागा जीवो जहाँ को भरोसा रही आज जहाँ पाखे भरोसा ना जना पड़ा जो लोकटा टे बदान्य व्यक्ति अच्छी पाखक जावा भल लोक अच्छे जो से आपन को चिंता कला अलसुआ गुड़ा लज्जा लगुनि एमती सेमती आपण पक्ष से खूब भल आपण कहीं आप जो निज को भावुं मु बहुत बड़ लोक और प्रेस्टीज अच्छी मु अभिमानी व्यक्ति और स्वाभिमान रही प्रकार स्वाभिमान आप आमर प्रकृत स्वाभिमान हूँ आम भगवान दास यहाँ आम स्वाभिमान मन भर जो अहमिका रही हम ऐसा है तैसा है भांगी जाओ किंतु हाँ निज जो भिक्षा करने को जीवे से तो भिक्षा करने उचित नुहे मरी जा उचित अपेक्षा भगवान भिक्षा करने को लज्जाबोध करने उचित नुहे लोक गाड़ी दिंतु लोक मैंने मारतु लोक तोड़ी दिंतु लोक कड़ा धोखा दिंतु आपड़ जो सब जगह को जीवा पड़ोनी जो आप भरोसा रही से जातु आप भौणी पाक गले आप भौणी भेणे चाकरी कर कहे से गाड़ी देवे गाड़ी देवे नेक्स्ट टाइम आप फेर जी गाड़ी देला असुविधा कौन हो समस्त जीवा दरकार नहीं जो भरोसा अच्छी से जा आज नदे गाड़ी देले देवे शुणे आज्ञा आज्ञा प्रभु धन्यवाद प्रणाम तो मैंने हमको सहनशीलता आरंभ करने को पड़े प्रभु समस्त पाखक जावा दरकार नहीं जो भरोसा अच्छे से जातु जहाँ कहले कि लाभ हम अन्य जगह चांस नहीं पारती चांस बेलू भी बुझी रखा पड़ो मत अपमानित मुझे थोड़े जाइए जड़े
ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ସମାଜର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସମାଜର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନା କଟକରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲୁ ତ ସେ ପଚାରିଲା କଣ ହବ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ତିଆରି କରାହବ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ କମ କରିକି କହିବା ଭାତ ହବ ଡାଲମା ହବ ଆଉ ଖଟା ପ୍ରଭୁରେ ଯାହା ଶୁଣିଲା ରେ ବାପରେ ବାପ କଣ ସାଧୁ ମାନେ ଖଟା ଖାଇବେ ପାଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଖଟା କଣ ଖାଇବେ ମୋ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଲା ମତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅରୁଣ ବାବୁ କହୁଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଧରିକି ନା ଏ କଳାଟା ଚିପି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଖଟା ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ କମ କରି କହିବା ଏଇଟା ବି ତା ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଖଟା କାହିଁକି ଖାଇବେ ସାଧୁ ମାନେ ପାଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନେଲୁନି ହয়তো ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କୁହାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅରୁଣ ବାବୁ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି ସେ ଗାଳି ଦେଲା ସବୁ ହବ କିଛି କରିବା ନା ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଚାରା କଣ ସେଟା ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଆଗେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଅଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଗୁଡାକ ସହିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶରତ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଆମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ଥିଲେ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ସିଏ ବି ଶୋଧନ୍ତି ଏବେ ବି ଶୋଧେ କିନ୍ତୁ ଶୋଧିଲେ ବି ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଦିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ସୁଧା ଖାଇଲେ ବି ସେଠି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ବେକାରୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦବ ସେ ପୁରା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରଥ ନା ସମାଜରେ ଯେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କର ଜଷ୍ଟିସ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ ନା କଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କେତେ ଲୋକ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ଅଧାରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ନା ପଡା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ନେବାକୁ ପଡିଛି କେତେ ଲୋକ ହଇରାଣ ବି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କାଢି ବି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଦାନ ବି କରିଛନ୍ତି ପାଠ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଯଦି ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ତା ଘରକୁ ଖାଲି ତଡ଼ି ଦଉଥାଏ କୁକୁର ରଖିଦେଉଥାଏ ବା ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଥାଏ ଦିନକୁ ତାପରେ ବି ସେ ସାଧୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ କଣ କଲା ସାଧୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାଧୁ ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଯେମିତି ନ ଆସନ୍ତି କଣ କଲା ଛାଇ ଦେଲା ଛାଇ ବୁଝନ୍ତି ଛାଇ ରନ୍ଧା ଯୋଉ ହୁଏ ଯୋଉ ଭସ୍ମ ଥାଏ ଚୁଲିରେ ଯୋଉ ଭସ୍ମ ଥାଏ ତା କଣ କହନ୍ତି ଛାଇ କୁହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ସେପଟେ ଛାଇ କହନ୍ତି ତ ନାକି
କଣ କଲା ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପଣସ ଆଣିଦେଲା ନି ତାପରେ ସେ ପଣସରେ ତାର ଉତ୍ତରୀୟରେ ବାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ଗଲା ପଣସ ଦେଇଛି ମାନେ ଆଉ ମୋର ଦୁଆର କେବେ ମାଡ଼ିବନି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ସାଧୁଟା ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସାଧୁକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ସାଧୁ ତମେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ସ୍ଥାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟା ତମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କଲା ଲଜ୍ଜିତ କଲା ତାପରେ ବି ତୁମେ ଯାଉଛ ତାପରେ ବି ଗଲେ ସେ ବୁଢୀଟା ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲା ତୁ ଖାଇଦେବା ପରେ ବି ପୁଣି ଆସିଛୁ ସେ ସାଧୁ କଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲା ମା ଆପଣ କାଲି ଯୋଉ ଛାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ ବହୁତ ବଢିଆ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଆଉ ଛାଇ ଅଛି ହରି ବୋଲ ହରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତ କିଛି ଦଉନଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ କି ଏବେ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଛାଇକୁ ଆଗରୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଦଉନଥିଲେ ଏବେ ତ ଦେଲେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେବାଟା ବି ଗୋଟେ ଦେବା ନା କି ଦେଲେ ତ ଛାଇଟା ବି କିଛି ଦେବା ଯଦି ଗାଳି ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅହମିକା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏଟା ଗଲା ଯଦି ଛାଇ ଦିଆହେଲା ଛାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଂସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ବାସନ ପରିଷ୍କାର ଲଗେଇ ପାରିବେ ବା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଯଦି ଛାଇ ବି ଦିଏ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗଛରେ ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଛାଇ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି ପକେଇଦେଲେ ସେ ବି କାମରେ ଲାଗେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉ ମାତାଜୀ ବିଭାବରେ ଶେଷ ଗାଇବେ ଆଉ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हाँ काचुरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम विभा परिशेष आलोक प्रवेश ମୁଁ ଟିକେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗାଇବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗାଇବେ ତାଳ ନେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ Next madam. परिशेष आलोक माता जी आगे देखो सुनो तो तब गाएंगे विभाव परिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव गा तो विभाव परिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ एक मिनट सुन এই তালটাକୁ আগে ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ହଁ विभा परिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठा जीव बोल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे विभा परिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठा जीव सिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजनंदन ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତାଳ ଅନୁସାରେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ କି
ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗାଇଲେ ହବନି। ଏ ତାଳକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗାଉଛି କିଏ ଗାଇପାରିବ କହିଲେ? ରସରାଜ ବାବୁ ଗାଇପାରିବେ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे बाइक चलाऊँ, दहीबरा नहीं कि जाऊँ तो मुझे बाइक चलाऊँ। ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे कृपा भावरी शेष आलोक प्रवेश मित्रा छाड़ी उठ जीव सिंह बामन श्री मधुसूदन राजेंद्र नंदन श्याम सिंह बामन श्री मधुसूदन राजेंद्र नंदन श्याम पुतना घातन कटव सातन जय दशरथी राम पुतना घातन कटव सातन जय दशरथी राम मेघावरी शेष आलोक प्रवेश पित्रा छाड़ी उठ जीव जशोदा तुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर जशोदा तुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर अपि प्रिय जन राधिकार मन भुवन सुंदर पर रावण कर मखन तस्कर गोप जन वस्त्र हारे रजेरु राखल गोप वृंदावल चित्तहरि वंशीधारी ब्रजगेन्द्र नंदन श्री नंदन नंदन ब्रज जन भयहारी नवीन निरुद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी कृपावरी शेष आलोक प्रवेश पित्र छाड़ी उठ जीव यशोदा नंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद मंथन प्रेम निवेदन पुरस्कार जग काम गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुणगण धाम यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकर नाम श्रुतारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु जाने बात गाई क्षमा करिए ଆପଣ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଳଟା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେହରବା ତାଳ ଏଟା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣ ବଜେଇବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଗାଇବେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣ ଯେମିତି ଗାଇବେ ତ ଏଇଠି ବଜେଇ ପାରିବେନି ତ ଯେମିତି ବାଜୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ आज्ञा प्रभु प्रभु जते गाया बेले जुड़ी फुड़ी बजे कि गाइने सांगरे बजी सेते आसी जदा एंती अलगा एकला गाइने सनका आसु नै ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି प्रभु जुड़ी बजान मु भी जुड़ी बजाई प्रभु ଆଚ୍ଛା ମୃଦଙ୍ଗ କିଏ ବଜାଏ मृदंग हमर केई बजांतनी मृदंग हमर नाही ଠିକ ଅଛି ଯଦି କେହି ଗାଁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ବଜାନ୍ତି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ଏଇଟା ଯେମିତି ବାଜୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଟେ ବାଜିବ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଗୀତ ତ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ମାନେ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ତାଳ ମାନ ରହିଛି କଣ ବୁଝିଲେ आज्ञा प्रभु ତାପରେ କଣ ମନା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇବେ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଜିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଯଦି ହେଲେ ସେ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ ଯେତେ ଭଲ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ବାଲା ବି ଗୀତ ଯୋଉମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଳ ଅନୁସାରେ ଗାଇବାର ତାଳକୁ ଶୁଣିକିରି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହବ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କରତାଳ ଏବଂ ମୃଦଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଗାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ତ ଫେରି ମାରିଯିବେ କି ନାହିଁ आज्ञा प्रभु मो बाबादार खुळर गाची जे संखारी नामटर जे गीत से भक्त ने कोटी रबियर का सने आसन ने सने खुळ खुळ वाजे ने गाई आपण घर कोठी मो घर तो कुळीता मो बाबा आर कोने नागी तो आपण प्रतिमय गोपिका कहितत की आज्ञा प्रभु आज्ञा प्रभु ओ गोपाल कृष्ण कहला को सब बेले कंफ्यूज नाम पे हो जते बेले आपण गां को जिवे कोन तांगो ना कुनीरा ना कि कोन आज्ञा हां तांको से मंदिर रे जेकी बसिबे बा तांको घर को डाकबे बुझिले कि पापा जदी पापा जदी बजांती बाबा हारमोनियम बजान से कोटी रबियर का आसन तने हम बाबा दर नाम टलिए हां हां बस बाबा ए बेले बारे प्रैक्टिस करिवे ने भलो गाउचंती आपण गाउचंती भलो जे तेरे किछ असुविधा बाबा तो गाइते लजार करनी इधर जाई हां माने एटा को यही अनुसार गाइबे ठीक अछि आज एति करे रहो धन्यवाद एमो पता को भाबुचंती कि मो मझिरे सब कमेंट दोसी बोली आगे ना प्रभु होता नहीं चलो बाबा जयंती संतान को आदर करनी कोन हेरे कित हरि बोल आपनकर भौणी अछि से जदी यार छड़ बाजिबो से गाई परिबो आगे ना से तो सही म्यूजिशियन नाइ तार मंदिर गाई पड़ला म्यूजिशियन ना गाई पाने से तो गायक तो आमर तो आ नामटर खाली गीत गाचे ना आपनकर बापा जने भलो गायक आगे भलो हारमोनियम बजांती आपण उल्टा पुल्टा गाइले केमते हो आपनकर नाम बदनाम कर दे ठीक है एथरा सिखि जिमी ब्रो सिखिया में चेष्टा करी आ गुडे गीत ताला भी पठे देबे मृदंगर ताला पठे देबे ग्रुप रे बुझिले कि आपण बजेबे माइक रे बजेबे बहिरु देखिबे एवं गाइबे ओके हरे कृष्ण ठीक अछि अमूल्य प्रभु आज्ञा प्रभु जी अनुमति दियंतु प्रभु जी हां आज्ञा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद। वैष्णव वृंद की जय।